Comme ça? Bah, comme ça. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وبيننا وبين الناس سترا وحجابا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلاما وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنا وبكل نصف نعما وبكل ربع رفعا وبكل سن ثناء. اللهم ارزقنا بالألف والفاء وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدار ذنوبا وبالدار زكاء وبالراء الرحمة وبالراء الرحمة وبالزاء زلفا وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهارا وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالغير غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربا وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظا وبالنور نورا وبالواو مسلا وبالهاء هداية وباللام ألف لقاء وبالياء يسرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة
خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous rendons gloire à Dieu, Seigneur de l'univers, et nous demandons sa grâce ainsi que sa bénédiction répandue sur et tous les envoyés et messagers, en particulier le prophète, le guide vers le droit chemin, le défenseur de la vérité par la vérité. Paix et salut sur lui ainsi que sa famille selon ta volonté et à la limite de son immense dignité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre Père, notre Maître, et tout ce qu'on peut dire en 5 minutes, c'est de savoir que le mois de Sha'ban est le 8e mois du calendrier musulman. Le 8e mois du calendrier musulman correspond au mois de Sha'ban. Et c'est un mois qui annonce le mois de Ramadan. Et le Ramadan est le 9e mois du calendrier musulman, qui est un mois aussi béni, un mois sacré, tout comme le mois de Sha'ban. Et la particularité du mois de Sha'ban est que l'on se prépare pour appréhender le mois de Ramadan. Parce qu'à travers le mois de Sha'ban, on fait des jeûnes surrogatoires, on fait des adorations, on fait l'aumône et on fait plein d'adorations selon nos moyens. Et à travers les jeûnes que nous faisons et pendant le mois de Sha'ban, nous nous préparons au mois de Ramadan. C'est comme si nous sommes en train de nous préparer en nous réchauffant, en préparant nos organismes au jeûne, en préparant nos estomacs au jeûne. Parce que quand tu rentres directement dans le jeûne, c'est pourquoi on voit beaucoup de personnes tombent malades au début du mois de Ramadan. Parce que les hormones ne sont pas habituées au jeûne. Pendant 11 mois, on ne fait que manger et boire. Alors, brusquement rentrer dans le mois de Ramadan et donne la maladie aux êtres humains. Alors que le mois de Ramadan est fait pour guérir les maux que nous avons à l'intérieur de nous. Donc, le mois de Sha'ban, pendant ce mois béni, le prophète avait pour habitude de jeûner. Et notre mère, que la paix d'Allah soit sur elle, a demandé une fois au prophète en lui disant ceci: ô prophète d'Allah, je ne t'ai jamais vu jeûner aussi longuement dans un autre mois en dehors du mois de Ramadan que le mois de Sha'ban. Ça veut dire que le prophète jeûnait presque tout le mois de Sha'ban, et il ne laissait seulement que 3 jours, les 3 derniers jours du mois de Sha'ban. Parce que le prophète aussi a dit dans un autre hadith que personne ne jeûne 3 jours avant le mois de Sha'ban, seulement si c'est un jeûne obligatoire. Les jeûnes surrogatoires ne doivent pas se raccommoder au mois de Ramadan. Donc, depuis le mois de Rajab, parce que le mois de Sha'ban se trouve entre le mois de Rajab et le mois de Ramadan. Alors, 2 grands mois ont couronné le mois de Sha'ban. Donc le mois de Rajab, c'est le mois dans lequel le prophète est parti, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, sous l'invitation de Dieu. Et c'est pendant ce mois-là qu'Allah lui a donné les prières canoniques que nous faisons. Alors le prophète a dit que l'exemple de la prière est comme une rivière à la porte de notre maison, dans laquelle nous l'avons 5 fois par jour.
Et quand on se lave 5 fois par jour dans une rivière, il est sûr que nous n'aurons aucune impureté. Donc la prière nous purifie et nous donne la proximité de Allah subhanahu wa ta'ala. Et en dehors du mois de Rajab, nous avons le mois de Sha'ban qui nous permet de nous préparer au mois de Ramadan. Parce que c'est un mois difficile, comme l'indique son nom. Ramadan veut dire difficulté. Et Ramadan est différent du jeûne. Parce que les gens confondent Ramadan et As-Sawm. As-Siyam ou Ramadan, il y a une différence entre Siyam et le Ramadan. Siyam veut dire se priver. Se priver de quelque chose, se priver de boire et de manger. Alors que Ramadan veut dire difficulté. Mais le Ramadan, c'est le nom d'un mois. Ce n'est pas le jeûne qui veut dire Ramadan. Donc, As-Siyam, c'est ça que le jeûne. Le fait de jeûner, je suis en jeûne. As-Sawm, c'est ça que le jeûne. Donc, Ramadan, ça veut dire difficulté, ça veut dire chaleur, ça veut dire même la guerre. Quand on dit Ramid al-Amru, ça veut dire que l'affaire a été difficile. Ramid al-Ardu, la terre a été très chaleureuse. Dans les temps ensoleillés, quand il y a beaucoup de soleil, dans les moments où il y a beaucoup de soleil, quand on marche dans le désert, on ne peut pas marcher plus placé sur le sol parce que le sol est très brûlant. Donc c'est ce qu'on veut dire Ramid al-Ardu, ça veut dire la terre a été très chaude. Donc c'est ce nom-là qui a été donné au mois de Ramadan parce que c'est un mois de pénitence, c'est un mois de difficulté, c'est un mois dans lequel on a la proximité de Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi pendant le mois de Ramadan, nous avons nos mosquées qui sont pleines. Les gens ont la foi, les gens ont la miséricorde entre eux-mêmes. C'est pour cela que les gens disent que c'est un mois de miséricorde, comme le dit en Bambarako, il y a Fakalo Libe. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de redoubler d'efforts et de nous pardonner entre nous-mêmes et de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Donc, ce que nous devons faire avant d'entamer le mois de Ramadan, c'est d'abord demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour les fautes que nous avons commises avant le mois de Ramadan. Parce que nous avons fait un mois dans le mensonge, nous avons haï, nous avons détesté, nous avons critiqué, nous avons menti. Et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit, on a transgressé. Alors, à l'approche du mois de Ramadan, comme nous sommes dans le mois de Sha'ban, nous devons demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala avec les actes d'adoration, avec le jeûne. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit que celui qui jeûne, que son jeûne devient comme un bouclier pour lui et ça l'empêche d'entrer dans l'enfer. Et tous ceux qui jeûnent pendant le mois de Sha'ban et dans le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala te donne une clé le jour de la résurrection en te disant ceci: rentre dans le paradis que tu veux et par la porte que tu désires parce que tu as jeûné. Donc ceux qui jeûnent sont les personnes les plus félicitées le jour de la résurrection. Alors nous devons doubler d'efforts, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour Allah n'est pas difficile, mais demander pardon à nos entourages, à nos familles, à ceux que nous avons offensés par omission ou par oubli. Parce que nous avons tendance à faire ce qu'on ne pense même pas que c'est mauvais. Alors ces choses-là permettent à nos proximités d'avoir mal. Donc demandez pardon à vos voisins, à vos condisciples, à vos familles, à vos enfants, à vos épouses, à vos époux, à vos parents. Alors cela va vous permettre d'avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit que le jour de la résurrection, et quand les gens seront tourmentés, seulement les gens de la ilaha illallah n'auront pas de tourment. Laysa ala ahli la ilaha illallah wahshatun fil mawti, la fil quburi, wa la fil nushuri, ka'anni anzur ilayhim. Le prophète alayhi salatu wa salam, ka'anni anzur ilayhim inda sayha yanfuduna an ru'usihim at-turab. Il a dit dans cet hadith que il n'y a pas de tourment aux gens de la ilaha illallah le jour de la résurrection. Le jour de leur mort, ils n'ont pas de tourment. Le jour, dans la vie tombale, ils n'auront pas de tourment. Et dans la résurrection, ils n'auront pas de tourment. Et le prophète a dit, c'est comme si je les voyais dans la résurrection. Ils sont sortis de leur tombe et ils sont en train de se dépoussiérer. Ils sont en train d'enlever la poussière sur leurs différents habits, sur leur tête. Donc ce qui veut dire que tous ceux qui font l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la kalimatu shahada qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te permet d'avoir sa proximité et il t'accorde son pardon. Pour terminer, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que la ilaha illallah est le patrimoine divin d'Allah subhanahu wa ta'ala.
en disant ceci à travers la langue du prophète: La ilaha illallah wa husni, man dakhala husni amina min azabi, wa man amina min azabi adkhaltuhu al-jannata wa la ibali. La ilaha illallah est mon patrimoine. Celui qui rentre dans mon patrimoine est épargné de mon châtiment. Et celui qui est protégé de mon châtiment, je lui donne la clé de mon paradis sans rémission. Puisse Allah nous donner tous la clé de notre paradis, Inch'Allah, bien avant notre mort, et que nous soyons dans la proximité du prophète alayhi salatu wassalam, et que nous soyons dans la résurrection des personnes, les élus, et à la proximité du prophète et de son bien-aimé, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. C'était en quelques mots pour vous avertir que nous sommes dans un mois béni et que nous devons faire beaucoup d'actes d'adoration selon nos moyens. Et à l'approche du Ramadan, demandez pardon à Dieu, demandez pardon à vos entourages, et en cela, le jour où il n'y aura pas d'ombre, vous serez dans l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala sous son arche le jour de la résurrection. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.